Okay, good morning and welcome to the morning class. With permission of our head of chair, I would like to start my class in front of my beloved student. Today's topics, what we did. Stable Stable skin সারাস্টেন মনে হয়। তারা হুম। আমি কাউকে দেখি না আপনাদেরকে। হ্যাঁ? তার মানে যদি হ্যাঁ, আপনারা যদি সবাই যোগ দিয়ে থাকেন তা তো ভালো। স্যার এটা আপনাকে এখন আপনি এলা করে স্যার মাঝখানে স্যার পারি। দেখুন স্যার মোশাররফ স্যার হোস্ট হয়ে গেছিল, এখন কি স্যার কোনো ওইখানে কি কোনো জয়নিং এর পরে কোনো ইয়ে হইলো কিনা? আপনি নাই স্যার, কিন্তু মোশাররফ স্যার হোস্ট দেখাচ্ছিল স্যার। না স্যারে জয়েন করছে, এখন স্যারই হোস্ট। কিছু আচ্ছা হইতে পারে, নাই দেখি। আগের কথা বলতেছি। আমি শুধু স্যার আপনাকে দেখতেছি আর কাউকে দেখতেছি না স্যার। এখন আবার তুমি দেখতেছো না? আমি কাউকে দেখতেছি জি স্যার। এটা বলতেছে স্যার কোন একটা ঝামেলা হয়েছে জয়েনিং এর না সময়। না স্যার, আমরা যারা কথা বলি তাদেরকে দেখতে পাবেন, কারণ আপনার ওখানে ওই মোডটা সেট দেওয়া আছে স্যার। আমি তো কামাল দেখতেছি না, তোমারই শুধু দেখি আর কারো হচ্ছে যে ইয়ে করতেছি না। না, যারা যারা কথা লাগবে না। বলবে সবাইকে দেখতে পাবে। কথা বললে দেখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এই হয়েছে, ঠিক আছে, এইবার তো পাইছি সবাইকে। হুম 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 এইবার স্লাইড মিলাইট সব বড় আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি শুরু করে দেন। sir. Good morning to this class. Welcome to the morning class. With permission of our head of chair, I would like to start my class in front of my beloved students. Today's topic is what we did: stable ischemic heart disease versus chronic coronary syndrome. And syntax score. আমরা সিনট্যাক্স স্কোর অনেক সময় হচ্ছে সিনট্যাক্স স্কোর যারা হচ্ছে যে মানে এনজিওগ্রাম রিলেটেড থিসিস করে তাদের ক্ষেত্রে প্রায় সময় লাগে, এবং অথবা হচ্ছে যে অনেক সময় শর্ট নোট হিসেবে সিনথেসিস স্কোর চলে আসে পরীক্ষায়। Number 2, criteria for referring patient to coronary angiography. And management option. What are the management option of stable ischemic heart disease? And favors of PCI and CABG. Indication for revascularization in a patient of stable ischemic heart disease. And recommendation, what types of revascularization to the patient. And short notes on hybrid coronary revascularization, high risk PCI, and FFR. Lastly, take home message. So, stable ischemic heart disease is referred to the patient of none or suspected ischemic heart disease who have no recent or acute change in their symptomatic status. Nowadays, ischemic heart disease in ESC guideline refers it chronic coronary syndrome, and usually due to chronic coronary artery disease. So, coronary artery disease is a dynamic atherosclerotic process which may manifest either acute coronary syndrome or chronic coronary syndrome. The subsets of chronic coronary syndromes are patient with suspected coronary artery disease and stable angina symptoms and or dyspnea, patient with new onset of heart failure or left ventricular dysfunction with suspected coronary artery disease, asymptomatic or symptomatic patient with established symptom less than 1 year of ACS or patient with recent revascularization, and asymptomatic patient or simple patient more than 1 year of initial diagnosis or revascularization, and patient with non-obstructive coronary artery disease like vasospastic angina or microvascular disease, and asymptomatic patient যারা হচ্ছে যে স্ক্রিন করে coronary ডায়াগনোসিস, এই 6টা সাবসেট হচ্ছে যে আমাদের chronic coronary syndrome মধ্যে আছে। So what is synthesis score? The synthesis score is the angiographic grading tool to determine the complexity of coronary artery disease. The synthesis score was developed by the
Thoraco Center, Erasmus Medical Center in Netherlands by the chief investigator Patrick Sway. The Syntax angiographic grading tool was published in 2005. Syntax score is the sum of points assigned to each of individual lesion identified the coronary artery with more than 50% diameter narrowing in the vessel, more than 1.5 millimeter in diameter. The coronary artery is divided into 16 segments according to the age classification. আমাদের যেটা এখানে মনে রাখতে হবে যেসব আমাদের সিনটেক্স স্কোর কাদের ক্ষেত্রে যাদের যেসব আর্টারিতে ন্যারোয়িং মোর দ্যান 50% এবং যাদের ডায়ামিটার 1.5 মিলিমিটার উপরে তাদের ক্ষেত্রে আমরা সিনটেক্স স্কোর করতে পারবো। And এই 16টা সেগমেন্টের মধ্যে each segment is given a score 1 or 2 based on the presence of disease, and the score is then weighted based on the chart or value ranging from 3.5 for proximal LAD to 5 for left main disease and 0.5 for small branches. আসলে এই সিনটেক্স স্কোরে অনেক বড় একটা স্কোর, সেখানে 0 থেকে মানে ম্যাক্সিমাম 250-300 এরকম কত আছে এটা লাস্ট আমি আসলে খুঁজে পাইনি, এটা বুঝছি। Segments of coronary tree আমরা জানি যে লেফট ডমিনেন্স এবং রাইট ডমিনেন্স। আমরা লেফট ডমিনেন্স কখন বলবো? লেফট ডমিনেন্স হচ্ছে যে পিডিএ ব্রাঞ্চ, যেখান থেকে পিডিএ ব্রাঞ্চ আছে সেটাই ডমিনেন্স, অর্থাৎ যদি এলসিএক্স থেকে আসে পিডিএ ব্রাঞ্চটা সেটা হচ্ছে লেফট ডমিনেন্স, যদি আরসিএ থেকে আসে তাহলে রাইট ডমিনেন্স। এবং সেখানে ওরা হচ্ছে যে করোনারি আর্টারিকে ডিফারেন্ট টাইপস সেগমেন্ট রয়েছে, যেমন করোনারি আর্টারি, রাইট করোনারি আর্টারি, যে রাইট করোনারি আর্টারি in proximal mid and distal 1 2 3, এরপরে হচ্ছে যে 5 চলে গেছে লেফট মেনি, এবং 6 7 8 প্রক্সিমাল এলইডি, প্রক্সিমাল মিড এন্ড ডিস্টাল এলইডি, এরপরে হচ্ছে যে 9 চলে গেছে হচ্ছে যে ডি 1 2 3, এবং লাস্টে হচ্ছে যে 11 12 এলসিএক্স এ আসছে, 11 12 গেছে হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট, ভাস্টাইজ ইন্টারমিডিয়েট, যেটা হচ্ছে যে মাঝখানে থাকে এলইডি এবং এলসিএক্স এর মাঝামাঝি থাকে, ভাস্টাইজ ইন্টারমিডিয়েট 12, and 12A 12P ভাগ করছে 13 14 15 পর্যন্ত আসছে এখানে লেফট ডমিনেন্স ক্ষেত্রে। বাট রাইট ডমিনেন্স ক্ষেত্রে যেখানে পিডিএট ব্রাঞ্চটা আছে হচ্ছে যে আরসিএ থেকে, সেখানে এটাকে 16 সেগমেন্ট বলছে। দিস ইজ দ্য সেগমেন্টস অফ coronary tree which are used in syntax score. And এখানে একটা জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে সিনটেক্স স্কোরে আমরা যেভাবে ভাগ করছি এবং বিভিন্ন, এটা জাস্ট একটা ক্যালকুলেশন, মানে ক্যালকুলেটর ইউজ করা হয়েছে, এবং এখানে আর কিছু প্যারামিটার আছে যেগুলো হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে নেক্সট স্লাইডে দেখবো। সেখানে যে কোনো টোটাল অক্লুশন আছে কিনা, ট্রাইফার্কেশন আছে কিনা, বাইফার্কেশন আছে কিনা, এরোটা অস্টিয়াল লিশন আছে কিনা, সিভিয়ারিটি আছে মানে সিভিয়ার টর্টোসিটি আছে কিনা, লেন্থ মোর দ্যান 20 মিলিমিটার, হেভি ক্যালসিফিকেশন, থ্রম্বাস বার্ডেন আছে, এবং সবগুলো দিয়ে আমরা সিনটেক্স 1 স্কোর। এর সাথে কিছু ক্লিনিক্যাল এবং ডেমোগ্রাফিক প্যারামিটার আছে, যেমন এইজ, সিরাম ক্রিয়েটিন লেভেল, ইনজেকশন ফ্র্যাকশন, লেট মেন ডিজিজ, জেন্ডার, সিওপিডি, পেপারস্কোর ডিজিজ, এবং সবকিছু দিয়ে করে আলটিমেটলি সিনটেক্স স্কোর বাইর করা হয়, আইদার টু ডু পিসিআই অর সিএবিজি। How where the synthesis score is validated? Synthesis score was used in a series of patients undergoing multivessel PCI. How do we use the synthesis score? The patient with highest score have a highest risk, and the lowest score is the lowest risk. The synthesis score can be divided into 3 titles. The high scores indicate the complex condition and represent the greatest risk to patient undergoing the PCI. High scores have a worse prognosis for revascularization with PCI compared to the coronary artery bypass surgery. Equivalent or superior outcomes for PCI are noted in comparison to CVG surgery for patients with lower titles. And এই স্লাইডে দেখানো হয়েছে, এটা জাস্ট হার্টসে এই ছবিটা আছে যে সিনথেসিস স্কোর অ্যালগরিদম, আমরা হাউ উই স্কোরিং দ্য সিনথেসিস স্কোর। ইনিশিয়াল স্টেপস ডমিনেন্স, আমরা কি রাইট ডমিনেন্স নাকি লেফট ডমিনেন্স, and then we divide the coronary artery into different segments, either proximal, mid, distal, and then we see the total occlusion presence or absent, and then presence trifurcation, bifurcation, aortosteal lesion, severe tortuosity, length more than 20 millimeter আছে কিনা,
হেভি ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, থ্রম্বাস বার্ডেন আছে, আর ডিফিউজ করোনারি ডিজিজ আছে কিনা। এবং আলটিমেটলি এই সবগুলাই হচ্ছে যে ক্যালকুলেটরে দেখে আমাদেরকে স্কোর করতে হবে। এবং এখানে একটা কথা বলে রাখি, সাধারণত if it is less than 23 we choose PCI, if it is more than 23 we go to CABG, if it is more than 34 and must CBG. But favors of PCI CBG depends upon some clinical as well as some demographic condition. This slide shows the criteria for referring patient to coronary angiography. আমাদের কোন পেশেন্টগুলোকে আমরা করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করব, আমরা জানি এটা আমরা সব প্রায় দেখি যে ইটিটি, এটা আমরা তো প্রায় করি ইটিটি। নাম্বার 2 মাইক্রো পারফিউশন ইমেজিং, নাম্বার 3 স্টেজ ইকোকার্ডিওগ্রাফি অ্যান্ড সিটি স্ক্যান। এক্সারসাইজ টেস্টে যদি হয় যে কারোর মোর দ্যান 2 মিলিমিটার এসটি ডিপ্রেশন থাকে, অথবা এসটি এলিভেশন থাকে, অথবা এক্সারসাইজ ইনডিউসড ট্যাকি অ্যারিথমিয়া যদি ডেভেলপ করে, অথবা ব্র্যাডিয়ারিথমিয়া ডেভেলপ করে, অথবা প্রেশার যদি ফল করে, অথবা রাইজ না করে মোর দ্যান 20 মিলিমিটার, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হচ্ছে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করব। নাম্বার 2 এমপিআই মাইক্রো পারফিউশন ইমেজিং এ যদি মোর দ্যান 10% এলভি ইনভলভমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে হচ্ছে যে সিএজি করতে হবে। নাম্বার 3 স্টেজ ইকোগ্রাফি, যদি মোর দ্যান 2 সেগমেন্ট ইনভলভমেন্ট অথবা 2 করোনারি ব্যাড ইনভলভমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমাকে সিএজিতে হচ্ছে যে রেফার করতে হবে। এবং নাম্বার 3 সিটি স্ক্যানে যদি মাল্টিভেসেল করোনারি ডিজিজ থাকে, অথবা লেফট মেইন করোনারি ডিজিজ ইনভলভমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা ইনভেসিভ করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রামে আমাদেরকে রেফার করতে হবে। এই স্লাইডটা দেখার উদ্দেশ্য হইতেছে, আমাদের প্রায় সময় আমাদের পরীক্ষা হলে স্যাররা জিজ্ঞাসা করে যে বিশেষ করে শর্ট কেস অথবা লং কেসে যদি ভালভুলার হার্ট ডিজিজ থাকে, দেখা গেছে 50 বছরের একটা মাইট্রাল স্টেনোসিস, তুমি বললা যে মাইট্রাল স্টেনোসিস, তাহলে আমরা হচ্ছে যে এই পেশেন্টের অ্যাঞ্জিওগ্রাম করবো কিনা। এবং গতকালকেও হচ্ছে যে যখন স্যার বলতেছিলেন একটা এএসডি পেশেন্টের তৌফিক ইয়ের কথা প্রেজেন্ট করতেছিল যে এই পেশেন্টের অ্যাঞ্জিওগ্রাম করবো কিনা। জাস্ট হচ্ছে অ্যাঞ্জিওগ্রামের ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রে যে এজ ডিটারমিনেশন, এটা একটু মনে রাখিও যে ইনভেসিভ করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম recommended before valve surgery or any of the following condition like CVT, suspected myocardial ischemia, LV systolic dysfunction, age more than 40 years or postmenopausal women or one or more cardiovascular risk factor. অর্থাৎ সিএজি 40 এজ যদি 40 ইয়ার্স উপরে থাকে in case of male and postmenopausal women and risk factor more than one risk factor যদি থাকে, তাদেরকে আমরা হচ্ছে যে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করি। This is class 1 indication. And this is the diagnostic and treatment pathway of suspected coronary artery disease. And if we suspect the stable ischemic heart disease by invasive or non-invasive test, and we continue the drug therapy. And if present the ongoing symptoms, and then we go the invasive angiogram. And if stenosis is more than 90%, we go revascularization. And if it is 50 to 90%, then we assess the patient by functional assessment by FFR, and drug therapy should be continued. And what is the management option of stable ischemic heart disease? The 3 options we all know. The one is lifestyle management, number 2 pharmacology management, that is optimal medical therapy, and number 3 is revascularization by PCI or CABG. And what is the aim? Aim is the reducing of symptoms and signs of myocardial ischemia and prevention of death and MI. And lifestyle management we all know, is smoking cessation, healthy diet, physical activity, and weight maintenance of weight. এবং এই ক্লাসটা অলরেডি হয়ে গেছে। And pharmacology management, that is the anti-ischemic drugs, antiplatelet and anticoagulant for event prevention, statin and other lipid-lowering drugs, and RAS, that is renin-angiotensin system blocker. And this slide shows the stepwise management of anti-ischemic therapy. This is first step is either beta blocker or calcium channel blocker. যে কোনো একটা দিয়ে আমরা শুরু করব। And after 2 to 4 weeks, then go, if the symptom is present, then go the second step
by combination of beta blocker and calcium channel blocker. And if no symptom improves after 2 to 4 weeks, then we go to the third step, addition of another third line drug. And then fourth steps, add the nicorandin, renorelin, and trimetazidine. And we follow all these rules. And antiplatelet drugs, that is a low dose of aspirin and PY2 inhibitor, that is clopidogrel, ticagrelor, or and prasugrel. And treatment options of DAPT, আমাদের প্রায় সময় আমাদের একটা কোশ্চেন রাইজ করে, আমরা হচ্ছে যে ক্রনিক স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা বাট হচ্ছে যে ডুয়াল অ্যান্টিপ্লাটেলেট থেরাপি আমরা কি জন্য দিব। আমরা তো এখানে আমরা জানি যে সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লাটেলেট দিয়ে থাকি, বা ডুয়াল অ্যান্টিপ্লাটেলেটের রোল কি। আসলে এটা হচ্ছে যে এটা হার্টস থেকে নেওয়া, এবং হচ্ছে যে সরাসরি বলছে যে ট্রিটমেন্ট অপশন ফর ডুয়াল অ্যান্টিপ্লাটেলেট থেরাপি ইন কম্বিনেশন অফ দ্য অ্যাসপিরিন ডেইলি in a patient with high or moderate risk and patient who do not have a high bleeding risk. এই পেশেন্ট এই স্লাইডটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রায় সময় তারা কোশ্চেন করে হোয়াট ইজ হাই রিস্ক, হোয়াট ইজ মডারেট ইসকেমিক রিস্ক অ্যান্ড হোয়াট ইজ হাই ব্লিডিং রিস্ক। সুন্দর করে ডেফিনেশনটা এখানে হচ্ছে যে বলে দিচ্ছে যে হাই ইসকেমিক রিস্ক ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ diffuse multivessel coronary disease with at least one of the following: number one, diabetes; number 2, recurrent MI, peripheral disease, or CKD if it is GFR more than 15 ml per minute per 1.73 meter square body surface. And moderate risk হচ্ছে at least one of the following, that is multivessel coronary disease, diabetes mellitus, recurrent MI, peripheral disease, heart failure, or CKD. And high bleeding risk is defined as history of intracranial hemorrhage or ischemic stroke, history of intracranial pathology, recent GI bleeding or anemia, or liver failure, bleeding diathesis, coagulopathy, or frailty, the patient with renal failure, or eGFR less than 15. আসলে এই স্লাইডটা দেখানোর উদ্দেশ্যে আমরা সিকেডি বললেই আমরা সাধারণত বুঝি যে হাই ব্লিডিং রিস্ক, বাট সিকেডি যদি এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিওর হয় তাহলে সেটা হলো যে হাই ব্লিডিং রিস্ক, বাট এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিওর দ্যাট ইজ ইজিএফআর যদি লেস দেন 15 না হয় সেটা কিন্তু হচ্ছে যে হাই ইসকেমিক রিস্ক। দুই প্রান্তে একবারে। নাম্বার 2, ইসকেমিক স্ট্রোক কিন্তু হাই ব্লিডিং রিস্ক, এটা মনে রাখতে হবে। এবং সেখানে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে কি হচ্ছে যে কম্বিনেশন দিব, অ্যাসপিরিনের সাথে ক্লোপিডোগ্রেল, প্রাসোগ্রেল, রিভারোক্সামাইড এবং টিকাগ্রেল, যে কোনোটাই দিতে পারি। আমার এখানে যে ইন্ডিকেশন বলা আছে যে এমআই এর ক্ষেত্রে, এইখানে আমি আসলে এই জিনিসটা হচ্ছে যে আগে মানে আমাদের এক পেশেন্ট, আমরা স্যারের হচ্ছে একটা পাইছিলাম, পেশেন্ট অ্যাসপিরিন প্লাস রিভারোক্সামাইড দেওয়া আছে, পেশেন্টের হচ্ছে যে এমআই ছিল। এবং তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল কেন অ্যাসপিরিন রিভারোক্সামাইড একটা হচ্ছে কোন স্টেবল এনজাইম দিল। আসলে এই পেশেন্টটা স্যার স্যার দেখছেন, শাফি মজুমদার স্যার। এখন আমি দেখতেছি যে আসলে অ্যাসপিরিন প্লাস রিভারোক্সামাইড পেশেন্টের যদি প্রিভিয়াস এমআই থাকে এবং মোর দ্যান 1 ইয়ার্স থাকে, এবং সে পেশেন্টের যদি হচ্ছে মাল্টিভেসেল কোরোনারি ডিজিজ, সেখানে কিন্তু হচ্ছে অ্যাসপিরিনের সাথে রিভারোক্সামাইড হচ্ছে যে কম্বিনেশন ইন্ডিকেশন আছে। Statin and other lipid lowering, we all know statin, we started atorvastatin or any statin, and if no achieve target, then we go to statin plus ezetimibe within 4 to 6 weeks. If no target in goal, then we go the statin plus ezetimibe plus PCSK9 inhibitor. Then go revascularization. What is revascularization? Revascularization simply means reconnaissance of stenoid vessel, and there is pharmacological revascularization and as well as the interventional revascularization. Invasive coronary angiogram should not be performed in patients with angina who refuse invasive procedure to avoid revascularization, or who are not candidate for PCI or coronary artery bypass grafting, or in whom revascularization is not expected to improve the functional status or quality of life. আসলে আমাদের সব পেশেন্ট ইনভেসিভ কোরোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা যাবে না। যাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যারা হচ্ছে যে করতে চাচ্ছে না যে পিসিআই অথবা সিএবিজি অথবা কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করবে না, তাদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হচ্ছে যে
invasive coronary angiogram করব না। Optimum medical therapy is the key for reducing symptoms, halting the progression of atherosclerosis, and prevention of atherosclerotic events. And the main cornerstone is optimum medical therapy is the main cornerstone. Myocardial revascularization plays a central role in the management of chronic coronary syndrome on the top of medical treatment, but always adjunct to medical therapy without supplementing it. The objectives of revascularizations are relief of symptoms of angina and/or improvement of prognosis. ESC Guideline 2019. What is the process of revascularization? That is either PCI, that is percutaneous coronary intervention, which is previously known as PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty, and CAB surgery, coronary artery bypass surgery. And two types of coronary bypass surgery. One is standard, that is conventional coronary bypass surgery, where there is the cardiac surgeon use the bypass machine, heart-lung bypass machine, and beating heart surgery, that is without use of bypass machine. The beating heart surgery are two types. One is mid-cap and another is off-cap. Mid-cap means minimal invasive direct coronary bypass surgery, and off-cap means the off-pump coronary bypass surgery. এই বিটিং হার্ট সার্জারিতে আমাদের শুধুমাত্র যে হার্ট লাং মেশিনটা হচ্ছে যে ইউজ করা হয় না, বাট বিটিং হার্ট সার্জারি অনেকগুলো হচ্ছে যে সুবিধা আসছে, আমি এটা পরে আমি বলতেছি। Another is a combination of PCI and CVG, that is PCI with mid-cap, that is hybrid coronary revascularization. আমাদের এইম কি, আমাদের রিভাস্কুলার এইম কি? Revascularization by PCI or CVG may effectively relieve angina, reduce the use of anti-angina drugs, and improves exercise capacity and quality of life compared with strategies of medical therapy alone. Percutaneous coronary intervention. PCI is a non-surgical procedure used to treat the significant lesion of the coronary arteries. The process involves combining the coronary angioplasty with either drug-eluting or bare metal stent. The stent delivery balloon from the angioplasty catheter is inflated with the media to force the contact between struts of the stent and the vessel wall, that is stent apposition, who is wadding the blood vessel diameter. After accessing the blood stream through the femoral or radial artery, the procedure uses coronary catheterization to visualize the blood vessel on X-ray imaging. Perform a coronary angioplasty using a balloon catheter in which deflated balloon is advanced into the obstructed artery and then inflated to relieve narrowing. And some topics, আমরা প্রায় সময় স্যাররা জিজ্ঞাসা করে, what is focal lesion, what is tubular lesion, diffuse lesion. This is the lesion characteristics. Focal lesion means if lesion is less than 10 millimeter size, and tubular lesion is 10 to 20 millimeter size, and diffuse lesion is more than 20 millimeter. And what is ostial lesion? Ostial lesion means if lesion arising within 3 millimeter of origin of the aorta or artery. This is ostial lesion. Ostial lesion means aorto-ostial lesion হতে পারে, non-aorto-ostial lesion হতে পারে, or branch ostial lesion হতে পারে. And the characteristics of SCC AHA guideline is type A, type B, type C. The different types of lesion আছে এখানে, এবং এই lesionগুলো type A lesion যেখানে high success is more than 80%, সেখানে যে lesionটা যদি discrete lesion হয়, concentric হয়, readily accessible হয়, এবং type B lesionের ঠিক এরকমই যে টিবুলার লেশন হয়, আমরা আগে দেখছি যে টিবুলার লেশন কি 10 to 20 মিলিমিটার, টিবুলার লেশন এক্সেন্ট্রিক লেশন যদি হয়, মডারেট টর্টোসিস থাকে, ইরেগুলার কন্ট্রা যদি থাকে, এবং বাইফার্কেশন লেশন যদি থাকে, সেগুলোতে হচ্ছে যে টাইপ বি লেশন, এবং এখানে হচ্ছে যে মডারেট সাকসেস 60 to 80% এবং মডারেট রিস্ক। অ্যান্ড টাইপ সি লেশন যেখানে হচ্ছে যে হাই রিস্ক থাকে, সাকসেস রেট কম থাকে। ডিফিউজ লেশন যদি থাকে, সেখানে যদি হচ্ছে যে টর্টোসিটি বেশি থাকে, অ্যাঙ্গুলেশন যদি বেশি থাকে, মোর দ্যান 90% থাকে, টোটাল অক্লুশন থাকে, সেখানে হচ্ছে যে টাইপ সি লেশন। এবং টাইপ সি লেশনের হচ্ছে যে আউটকাম হচ্ছে ওয়ার্স প্রগনোসিস। And steps of PCI. Just this slide show the steps of PCI after coronary angiogram.
or vascular excesses, we uses the wiring and to pass the lesion, and then insertion of a stent with balloon and inflate the balloon and stand in place and blood flow return. This is the process or steps of PCI. And CABG is a surgical operation in which alternative channel is created to improve blood flow to the heart when there is a significant lesion in the coronary artery. আমরা আগে দেখছি যে দিস ইজ কনভেনশনাল অর স্ট্যান্ডার্ড সিএবিজি, আমাদের সেখানে স্টেনোটমি করা হয় এবং টোটাল স্টেনামকে কেটে আমরা হচ্ছে যে ভিতরে ঢুকি, সার্জনরা হচ্ছে ভিতরে যায়। এবং মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি একটা হচ্ছে মিড ক্যাপ অথবা অফ ক্যাপ। মিড ক্যাপে সাধারণত হচ্ছে যে তারা মানে রিপগুলোকে হচ্ছে যে ইয়ে করে দেয়, মানে এখানে হচ্ছে যে একটা জাস্ট হচ্ছে যে থোরাকোটমি করে, এবং সেখানে হচ্ছে যে হেমি স্টার্নোটমি, যেখানে হচ্ছে যে সাইজটা ছোট, যেখানে হচ্ছে যে সম্পূর্ণ স্টার্নাম কাটা হয়, এখানে স্টার্নাম কেটে ছোট কেটে তারা হচ্ছে যে ইয়ে করে। And this is heart lung machine. The cardiac surgeon uses here. Show this slide. And this is oxygenator, and superior vena and inferior vena is attached with a reservoir, and blood is oxygenated here, and the pump oxygenated blood to the aorta, which is transferred to the whole blood. এটা বলছে অফ ক্যাপ, দ্যাট ইজ অফ পাম্প করোনারি বাইপাস সার্জারি। এখানে জাস্ট হচ্ছে তারা হচ্ছে যে ইয়ে করে সরাসরি হচ্ছে যে ওরা ভেসেলকে গ্র্যাব করে দেয়, যেমন লিমা হচ্ছে যে সরাসরি লিমা তারা হচ্ছে যে এলইডি দিয়ে গ্র্যাব করছে, এখানে দেখা যাচ্ছে। And this is a mid cap. A small incision is done in a chest wall. Incision size in different procedure. The incision size in hysterectomy is usually 12 centimeters and directly observed. And this is 8 centimeter lower stamen doy. And minimal incision approach. আমরা যতই হচ্ছে যে সামনের দিকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে হচ্ছে যে সেটা সাইজটা হচ্ছে যে ছোট হয়ে যাচ্ছে, and ultimately সেখানে হচ্ছে যে 4 to 6 সেন্টিমিটার সেখানে ভিডিও এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে হচ্ছে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সার্জারি তারা হচ্ছে করে। And this slide shows the arterial and venous graft. আমাদের মনে রাখতে হবে লিমা এন্ড রিমা অলওয়েজ এলইডি তে হচ্ছে গ্রাফটিং করা হয়, অথবা হচ্ছে যে রেডিয়ালি অর্থাৎ আর্টারিয়াল গ্রাফটটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে এলইডি তে গ্রাফটিং করা হয়, এবং ভেনাস গ্রাফটটা সাধারণত হচ্ছে যে আমরা এলসিএক্স অথবা হচ্ছে যে আরসিএ তে গ্রাফট করা হয়। Favors of PCI and CABG. What are the conditions to do PCI and what are the conditions to do CABG? Some clinical characteristics and some anatomical or technical characteristics. Clinical characteristics: if the patient presents of a severe comorbidities, we do PCI. And advanced age, that's frailty, reduced life expectancy, we do PCI. And if the patient is diabetes, reduced ejection fraction, and contraindication to DAPT, and we favor CABG. This anatomical multifacial disease, if patient multifacial disease with synthesis score is less than 23, we favor PCI. If patient is presence of symptoms after CABG, and we do PCI. And if patient has a severe chest deformity like scoliosis or some chest radiation or porcelain aorta, we choose the PCI. But in case of synthesis score more than 23, we do CABG. And if we need another surgery, then we favor the CABG.
অনেক সময় কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে পিসিআই এবং সিএবিজি হুইচ ওয়ান ইজ বেস্ট, অথবা আউটকাম পিসিআই ও সিএবিজির আউটকামটা কি। এখানে এই স্লাইডটাতে জাস্ট এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমি শো করছি যে পিসিআই হচ্ছে রিস্টেন্সিস চান্স 10 to 20% ইন বেয়ার মেটাল স্টেন্ট, অ্যান্ড ড্রাগ রিলিজিং স্টেন্টে হচ্ছে যে 2.5 to 10%। সেখানে সিএবিজির যদি আর্টারিয়াল গ্রাফট হয় সেখানে এক্সিলেন্ট, এবং এখানে মোর দ্যান 20 ইয়ার্সে বলা হচ্ছে যে কোনো যে সাধারণত স্টেনোসিস হয় না। বাট ভেইন গ্রাফট যদি হয় সেখানে ক্লোজার চান্স বেশি, অ্যাবাউট 40% অ্যাট 10 ইয়ার্স। এবং সিএবিজিতে সাধারণত কমপ্লিকেশন রেটটা বেশি, সাম নিউরোলজি কমপ্লিকেশন আমরা জানি, স্ট্রোক হয়, অনেক কিছু, এবং সেখানে হচ্ছে যে হসপিটাল স্টে বেশি করতে হয়, এবং পিসিআইতে হসপিটাল স্টে কম। A practical approach to the revascularization. If patient, it actually heart থেকে নেওয়া, if patient presents the angina symptoms, we see either presence or absent. If no symptoms but documented ischemia and large area of burden of ischemia, then we do PCI. If no documented ischemia, then we see the stenosis presence of more than 90%, then we go the revascularization. If FFR less than 80 or ejection fraction less than 35%, then we go the revascularization on the top of medical therapy. And another is if present angina symptoms and no documented ischemia, the same go to revascularization. And if it is presence the documented ischemia, we see multivalvular disease presence or absence. If multivalvular disease presence, and then we identify by FFR. If its FFR is less than 8, then we go revascularization. Indication for revascularization in patient with stable ischemic heart disease. আমরা ইন্ডিকেশন দুইটা ইন্ডিকেশন ইউজ করি, একটা হচ্ছে যে সিমটম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আর একটা হচ্ছে প্রগনোস্টিক পারপাসে আমরা যে রিভাসকুলেশন করব ইন কেস অফ স্টেবল ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। এবং প্রায় সময় হচ্ছে যে কোশ্চেন করে কোন কোন কন্ডিশনে স্টেবল ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে আমাদের প্রগনোসিস মানে ক্যারি করে। লেট মেইন ডিজিজ যদি থাকে, এবং প্রক্সিমাল অ্যালার্জি যদি থাকে, 3 ভেসেল অর মাল্টিভেসেল ডিজিজ যদি থাকে, যেখানে ইম্পেয়ার্ড ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 35% থাকে, এবং লার্জ এরিয়া ইস্কেমিয়া ডিটেক্টেড বাই ফাংশনাল ইমেজিং অর মোর দ্যান 10% এলভি ইনভলভমেন্ট যদি থাকে, সিঙ্গেল রিমেনিং প্যাটার্ন করোনারি আর্টারি উইথ স্টেনোসিস মোর দ্যান 50%, অর্থাৎ কোনো পেশেন্টের যদি সব আর্টারি ব্লক থাকে এবং একটা আর্টারি যদি থাকে, এবং সেখানেও যদি হচ্ছে মোর দ্যান 50% যদি স্টেনোসিস থাকে, তাহলে কিন্তু হচ্ছে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। এবং সিমটোমেটিক ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আমাদের যদি পেশেন্ট হিমোগ্লোবিন সিগনিফিকেন্ট কোন স্টেনোসিস ইন দ্য প্রেজেন্স অফ লিমিটিং এনজাইনা অর এনজাইনা ইকুইভ্যালেন্ট, জাস্ট সিমটম ইমপ্রুভমেন্টের জন্য অন দ্য টপ অফ মেডিকেল থেরাপি, সেক্ষেত্রে আমি ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। And recommendation for the types of revascularization. For the type or CABG either PCI, আমরা কোন ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে PCI এবং CABG করব। যদি সিঙ্গেল ভেসেল ডিজিজ থাকে উইথ প্রক্সিমাল অ্যালার্জিতে লিশন থাকে, তাহলে CABG হচ্ছে ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন, বাট PCI ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। যদি প্রক্সিমাল অ্যালার্জিতে হচ্ছে লিশন থাকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে PCI এবং CABG দুটোই ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। 2 ভেসেল ডিজিজ যদি থাকে, প্রক্সিমাল যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের CABG হচ্ছে ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন, প্লাস PCI হচ্ছে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। বাট প্রক্সিমাল অ্যালার্জি, অলওয়েজ প্রক্সিমাল অ্যালার্জি, CABG এবং PCI ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। লেট মেইন ডিজিজ যদি থাকে এবং সেখানে যদি সিনথেটিক স্কোর লেস দেন 23 থাকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের PCI এবং CABG দুটোই ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। বাট সিনথেটিক স্কোর যদি 23 to 32 থাকে, সেখানে হচ্ছে যে PCI হচ্ছে যে ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন, বাট CABG ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। আর 33 উপরে যদি থাকে সিনথেটিক স্কোর, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন PCI, এবং ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন হচ্ছে যে CABG। 3 ভেসেল ডিজিজ উইদাউট ডায়াবেটিস যদি থাকে, এবং সেখানে হচ্ছে যে সিনথেটিক স্কোর যদি 22 এখানে 22 নিচে থাকে,
সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে পিসি আর সিবিজি দুটোই আমরা করতে পারি এবং দুটোই হচ্ছে যে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। এবং সিনথেটিক স্কোর যদি 22 এর উপরে থাকে উইদাউট ডায়াবেটিস পেশেন্ট, সেক্ষেত্রে হচ্ছে সিবিজি আমরা করব এবং সেখানে হচ্ছে যে পিসিআই ক্লাস 3 ইন্ডিকেশন, দ্যাট ইজ কন্ট্রা ইন্ডিকেশন। এবং ডায়াবেটিক পেশেন্ট উইথ 3 ভেসেল ডিজিজ আমাদের সেখানে হচ্ছে যে যদি স্কোর যদি কমও থাকে সেখানে কিন্তু হচ্ছে যে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন আমাদের সিবিজি, এবং 22 এর উপরে থাকলেই এবং কন্ট্রা ইন্ডিকেশন হচ্ছে যে পিসিআই। এবং আমাদের এই স্লাইড দুটোই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। হাইব্রিড কোরোনারি রিভাস্কুলাইজেশন। হোয়াট ইজ হাইব্রিড কোরোনারি রিভাস্কুলাইজেশন? অর্থাৎ আমরা যেখানে মিড ক্যাপ করব এর সাথে আমরা হচ্ছে যে পিসিআই করব। অর্থাৎ কোনো পেশেন্টের যদি প্রক্সিমাল অথবা হচ্ছে যে মিড এলএডিতে লিশন থাকে যেখানে আমরা হচ্ছে যে পিসিআই করতে পারতেছি না, সেখানে আমরা মিড ক্যাপ করব। এবং আরসিএ অথবা হচ্ছে যে এলসিএক্সে আমরা হচ্ছে যে পিসিআই করব। এটা আসলে হচ্ছে যে হাইব্রিড কোরোনারি রিভাস্কুলাইজেশন। হাইব্রিড কোরোনারি রিভাস্কুলাইজেশন হচ্ছে যে জাস্ট হচ্ছে যে কমপ্লিকেশনগুলো কমানোর জন্যই এই হাইব্রিড কোরোনারি রিভাস্কুলাইজেশন আসছে। This is the treatment strategy of coronary artery disease and performing both PCI and CVG. Select a subset of patient with limited coronary artery disease involving the proximal or mid LAD and at least of one another non-LAD coronary territory. যেটা একটাকে বলছে। A minimal invasive surgical approach is used to bypass the LAD with lima graft in combination with stenting to non-LAD targets. Here the chance of stroke is less, around 80%. আমরা প্রায় সময় দেখি যে স্যাররা অনেকে বলেন যে হাই রিস্ক পিসিআই। হোয়াট ইজ হাই রিস্ক পিসিআই? হাই রিস্ক পিসিআই ইজ defined as if patient is advances, multiple comorbidity presence, severe left ventricular dysfunction present, and unsuitability for surgery or little room for error in the catheterization artery, and complex lesion that is characterized by multivessel disease, unprotected left vein disease, or involvement of last remaining coronary vessel. Then we ask this is a high risk PCI. হাই রিস্ক পিসিআই বিভিন্ন ধরনের স্কোরিং সিস্টেম দিয়ে আমরা হাই রিস্ক পিসিআই করি। তেমনি একটা হাই রিস্ক পিসিআই হচ্ছে যে মায়ো ক্লিনিক রিস্ক স্কোরিং সিস্টেম। অ্যান্ড মায়ো ক্লিনিক রিস্ক স্কোরিং সিস্টেমে দেখা গেছে ওরা হচ্ছে যে বিভিন্ন এইস, ক্রিয়েটিনিন লেভেল, এলবি ইনজেকশন পেরি প্রসিডিউরাল শকে ছিল কিনা, এমআই উইদিন 24 আওয়ার্স ছিল কিনা, অথবা হচ্ছে যে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার আছে কিনা, পেরিভাস্কুলার ডিজিজ আছে কিনা, এটা দিয়ে হচ্ছে যে যাদের স্কোর হচ্ছে যে যত বেশি তাদের আউটকাম অথবা হচ্ছে যে ডেথ বেশি হাই রিস্ক পিসিআই ক্ষেত্রে। অ্যান্ড লাস্টলি ফ্র্যাকশনাল ফ্লো রিজার্ভ সামথিং একটা, এটা হচ্ছে যে শর্ট কোশ্চেন আসে পরীক্ষায় প্রায় সময় যে আমরা হচ্ছে দেখি ফ্র্যাকশনাল ফ্লো রিজার্ভ। ফ্র্যাকশনাল ফ্লো রিজার্ভ কি? যেখানে আমরা একটু আগে বলছি যেখানে হচ্ছে যে স্টেনোসিস লেস দেন 90% আছে সেখানে আমাদেরকে ফ্র্যাকশনাল ফ্লো রিজার্ভ এফএফআর করতে হয়। অর্থাৎ 50 to 90% যদি ইনভেসিভ কোরোনারি এনজিওগ্রামে স্টেনোসিস থাকে সেখানে আমরা এফএফআর করে দেখি। 1 নাম্বার 2 মাল্টিভেসেল ডিজিজ যদি থাকে সেখানে আমাকে এফআর করে আমাকে কনফার্ম করতে হবে যে এটা সিগনিফিক্যান্ট স্টেনোসিস আছে। সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে করে আমাদেরকে মানে পিসিআইতে বা রিভাস্কুলাইজেশন আমাদেরকে যাব। তো এটা দেখার আগে আমি এই ছবিটি দেখাই। আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা লিশন আছে কোরোনারি আর্টারিতে। আমরা কি করি, একটা এফআর গাইড ক্যাথেটার দিয়ে হচ্ছে যে ডিস্টালি হচ্ছে যে নিয়ে যাই, নিয়ে আমরা হচ্ছে যে হাইপারিমিক কন্ডিশনে এটা প্রক্সিমাল এবং ডিস্টাল প্রেশারটা দেখে নিই, এবং এই ডিস্টাল প্রেশার এবং প্রক্সিমাল প্রেশারের যে রেশিও সেটাই হলো যে এফএফআর, ফ্র্যাকশনাল ফ্লো রিজার্ভ। এবং ডিস্টাল প্রেশার যার যত কম হবে তার এফএফআর তত বেশি মানে কমে যাবে। এফএফআর কমলে আমরা বুঝবো যে সিগনিফিক্যান্ট লিশন। FFR is a lesion-specific index to detect the stenosis severity and is defined as ratio of maximum flow in the presence of stenosis to normal flow. In practice, FFR is estimated as the ratio of coronary artery pressure distal to the lesion intrinsic to aortic pressure.
Dedicated fiber optic pressure wire systems have helped to make FFR meter simply safe and widely available in clinical practice. When a lesion is functionally insignificant, আমরা কখন insignificant? If it is FFR more than 0.75, কিছু কিছু বই বলছে 0.8, এখানে বলছে যে 0.5, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে insignificant বলবো। If FFR is less than 0.8, then it is significant and we do revascularization. The equation দেখাইছি, just FFR is equal to proximal flow and proximal pressure and distal pressure ratio. And this is last slide. এই স্লাইডটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে যে স্টেবল ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ডিসিশন নেব, হাউ উই ডিসাইড এ পেশেন্ট অফ রিভাসকুলেশন টু ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ অর স্টেবল ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। Proposed algorithm for assignment to revascularization in stable ischemic heart disease. If typical symptom present or previous revascularization present, then we go invasive coronary angiogram. And if symptom scale more than 32 of multivascular coronary disease with diabetes mellitus or late main coronary disease and symptom scale more than 32, we go CABG. If it is FFR guided is if it is stenosis 50 to 90%, then FFR guided টাকে আমাদেরকে দেখতে হবে, এবং FFR যদি less than 80 হয়, then we go PCI. If FFR is more than 80, then deferred PCI and go to the maximum medical therapy. If non-invasive functional studies show the negative stable ischemic heart disease, then we go observation or maximum medical therapy. And non-invasive studies show the positive, and then go angiogram if it is 50 to 90%, and we do FFR. If more than 90%, we go revascularization, and revascularization done by IVAS guided catheter. And take home message: intensive lifestyle modification and evidence-based drug therapy remains the cornerstone treatment for patients with stable ischemic heart disease. Patients with refractory symptoms, despite optimal medical therapy or elevated clinical or angiographic risk profile and suitable coronary angiography, can benefit for revascularization with PCI or CVG surgery. The choice of revascularization strategy, either PCI or CVG, relate to the coronary artery anatomy, LV systolic function, systemic factor like diabetes, and patient value and preference. The benefits of surgical revascularization is generally greater for patients with extensive and complex coronary disease, as well as when LV systolic dysfunction or diabetes present. A heart team approach to the patient-centered shared decision-making is recommended for late main or multivascular coronary disease, especially when ejection fraction is reduced. Thank you for patient sharing in the Shadinadar Masjid. Now we open for open question. Assalamu alaikum, sir. Sir, Shogut বলছিলাম স্যার। Thank you sir for nice presentation, sir. অনেক গাইডলাইন থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর স্লাইড নিয়ে আসছেন স্যার। Thank you sir. স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন যেটা স্যার, মানে ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম 2019 এর গাইডলাইনে স্যার আপনি একটা মানে রিভাসকুলারাইজেশন একটা অ্যাপ্রোচ দেখাইছেন স্যার। ওখানে স্যার আমি যেটা দেখতেছি স্যার, সব রোগীকে ডিসিশনে যাওয়ার আগে ডকুমেন্টেড ইসকেমিয়া আছে কিনা, তার মানে মাইকার্ডিয়াল পারফিউশন ইমেজিং করে দেখতে হবে। কথাটা কি ঠিক কিনা আমি যেটা বুঝলাম স্যার, মানে এটা কি সবাইকে কি এমপি করতে হবে তারপর আমি ডিসিশনে যেতে পারবো, এরকম ব্যাপারটা? আসলে এরকম হচ্ছে যে একটা স্লাইডে আছে এবং গাইডলাইনেও এটা বলা আছে যে আমরা হচ্ছে যে কাদেরকে আমরা হচ্ছে এনজিওগ্রামে পাঠাবো, কারণ মানে রিভাসকুলারাইজেশন আরো পরে মনে হচ্ছিল স্যার। দেখাই আমি একটু সামনে। থ্যাংক ইউ।
ইনভেসিভ সামনে স্যার, করোনারি, হ্যাঁ আরেকটু এটা কথা সামনে, বলছি স্যার। ইনভেসিভ না স্যার এখানে করোনারি আরেকটু শুধু সামনে, আরেকটু সামনে। না স্যার, এই স্যার এটা স্যার, এটা স্যার, এটা। হ্যাঁ। জি স্যার। হুম। যদি পেশেন্ট সিমটোমেটিক নাও থাকে তবুও কিন্তু আসলে তুমি ঠিকই বলছো, পেশেন্টকে হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে ইস্কেমিয়া ডিটেক্ট করতে হবে। ইস্কেমিয়া হচ্ছে যে আমি যদি সাসপেক্ট করি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে হচ্ছে যে এনজিওগ্রাম, ইনভেসিভ এনজিওগ্রাম যেতে হবে। আদারওয়াইজ মানে কিন্তু হচ্ছে সাসপেক্ট না করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা যাওয়া যাবে না এনজিওগ্রামে, ইনভেসিভ এনজিওগ্রামে। তার মানে আগে স্যার এমপি এটা করতে হবে আমাদেরকে এখানে। এমপিআই করতে পারি। এমপিআই ছাড়া হচ্ছে যে বাকি যে তিনটা আমাদের যদি ইটিটি পজিটিভ থাকে অথবা হচ্ছে যে যদি হচ্ছে যে মানে ডোপিটামি স্ট্রেস টেস্ট করতে পারি অথবা হচ্ছে যে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম হচ্ছে যে করতে পারি। সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে এই যে যে ছবিটা দেখাচ্ছে স্যার, এটা কিসের ছবি স্যার? এই যে ছবিটা, কোনটা কোনটা এই যে এগুলা, হ্যাঁ এই এগুলা, ছবিটা কিন্তু এমপিআই এর, ওটার জন্য। জি স্যার। এটা এমপিআই ছবি স্যার। যেমন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যে মাল্টিভেসেল ডিজিজ আমরা হচ্ছে যে সিটি স্ক্যানে হচ্ছে যে আমরা করতে পারি, দেখতে পারি। সেক্ষেত্রে যদি সিটি স্ক্যান মাল্টিভেসেল ডিজিজ আসে সেক্ষেত্রে ইনভেসিভ অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে আমাদেরকে এফআর দেখতে হবে, ঠিক আছে। আবার এই যেমন লার্জ এরিয়া অফ ইসকেমিক বার্ডেন, এইটা কিন্তু আমাদেরকে হচ্ছে যে অবশ্যই হচ্ছে যে এমপিআই করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার ফর নাইস প্রেজেন্টেশন স্যার। স্যার ওকে কামাল। স্যার আমাদের এমপিএ যদি সুযোগ যদি না থাকে বা এমপিএ তে করার তো কস্টলি, সেক্ষেত্রে স্যার ওই যে পেশেন্টের সিমটম আছে অথবা মানে অনগোয়িং চেস্ট পেইন আছে, তাহলে তো আর এগুলো করার দরকার নেই স্যার, এমপিএ করার দরকার নেই নাকি স্যার? না সেক্ষেত্রে হচ্ছে ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে যে তো আমরা তো এটাই করি সাধারণত। আসলে প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে আমরা হচ্ছে যে পেশেন্টকে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিই। আমরা যেটা আমাদের যেটা অ্যাভেলেবল যেটা আমরা ইটিটি করতে পারি, যদি ইটিটি পজিটিভ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে যে ইনভেসিভ মানে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রামের একটা একটা ইন্ডিকেশন আছে। তুমি দেখছো প্রথমে যে স্লাইডটা যেটা হলো যে দাদা এর আগের দিনে দাদা ক্লাস নিয়েছিল হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশন অফ সিএজি, যে আমাদের করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম আমরা ইন্ডিকেশন কি, তার মধ্যে হচ্ছে যে এক্সারসাইজ টেস্ট, ইটিটি। যদি হচ্ছে যে ইটিটি পজিটিভ হয়, ইটিটি পজিটিভ আমরা কখন বলবো? সেই এসটি ডিপ্রেশন থাকতে পারে, এসটি এলিভেশন থাকতে পারে, অথবা হচ্ছে যে এরিথমিয়া যদি থাকে, অথবা হচ্ছে প্রেশার যদি হচ্ছে না, এই এক্সারসাইজ টেস্ট যদি পজিটিভ হয় তার আমরা ইনভেসিভ অ্যাঞ্জিওগ্রামে আমরা যাইতে পারবো, ইন্ডিকেশন আছে একটা। আর আমরা এমপিআই তো করতে পারি না, এখানে ঢাকায় হয়, আর স্ট্রেজিকও ঢাকা হয়, আমাদের এখানে হয় না। আর সিটি স্ক্যান হয়, আমরা সিটি স্ক্যান আমরা করতে পারি। সেক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান যদি হচ্ছে যে মাল্টিভেসেল করোনারি ডিজিজ অথবা লেগ পেইন ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে ইনভেসিভ অ্যাঞ্জিওগ্রামে যাবো। এখানে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি। ইনভেসিভ প্রসিডিউর গুলা ইউজুয়ালি করা হয় হচ্ছে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য, হ্যাঁ, এবং এখানে আমি ধরে নেব যে লিশন থাকবে। নন ইনভেসিভ গুলা করা হয় ফর এক্সক্লুশন, মানে এটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা যে নন ইনভেসিভ যেগুলো করবেন আপনি ধরে নিচ্ছেন যে তার রোগ নাই, তারপরে এক্সক্লুশন করে দিলেন, এটা করে কনফার্ম করুন। আর ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যখনই যাবেন আপনি ধরে নেবেন যে তার রোগ আছে, এখন এটা যে আছে কনফার্ম করা প্লাস এটার ক্যারেক্টারিস্টিক। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ শেয়ার ভাই সাপ্লিমেন্টেশন। মোশাররফ ভাই, আমি ডাক্তার উমর ফারুক। ভাই একটা জিনিস যে স্টেবল মানে ক্রনিক করোনারি সিনড্রোমের সাথে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, এটা যদি একটু ইন্ডিকেশনটা ক্লিয়ারলি বলতেন। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন খুবই ফ্রুটফুল হয়েছে এবং মানে নাইস এটা প্রেজেন্টেশন। আসলে ওই যে মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের একটা অংশ, যদি আমার একটা রিভার্স কোয়েশ্চেন ছিল। ডিপিটি আমরা ডুয়াল অ্যান্টিপ্লাটলেট থেরাপি আমাদেরকে কাদেরকে দিব? আমরা তো অলওয়েজ ইউজ করি সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লাটলেট থেরাপি, দ্যাট ইজ অ্যাসপিরিন।
if aspirin is not tolerated, then we go to clopidogrel. তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা প্রায় সময় দেখি অনেক সারি হচ্ছে যে ডিএপিটি দিয়ে রাখে। তো ডিএপিটি হচ্ছে যে ইন্ডিকেশন আমরা কখন, সেক্ষেত্রে যদি বলছে যদি হাই রিস্ক পেশেন্ট হয় অথবা মডারেট রিস্ক ইস্কেমিক রিস্ক, হাই অর মডারেট ইস্কেমিক রিস্ক যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ডিএপিটি দিব, অথবা হচ্ছে যে ব্লিডিং রিস্ক যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে। এবং আমি যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের কথা বলছিলাম, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট মাল্টিভেসেল হলে কি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিয়ে দিব কিনা? অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এখানে শুধু হচ্ছে যে যেমন হচ্ছে যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট রিভারক্সামাইন, এখানে যে ইন্ডিকেশন যেটা বলছে যে পোস্ট এমআই ক্ষেত্রে, এমআই ক্ষেত্রে মোর দ্যান 1 ইয়ার অথবা মাল্টিপল কোরোনারি ডিজিজ যদি থাকে এবং সেখানে যদি হচ্ছে যে রেনাল ফাংশন ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমরা ইউজ করতে পারি। স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কখন ইউজ করব স্যার? এমনি তো আমরা করি না, রিভারক্সাবান তো আমরা করি না, শুধু হয়তো হাই রিস্ক পেশেন্টদেরকে ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটেড দিয়ে রাখি, কিন্তু এই রিভারক্সাবানটা আমি কন্টিনিউ করতে চাই, কখন করব স্যার? আসলে এইটা হলো যে মানে আমার জানা নাই কখন করব, তবে এইটা হলো যে এইরকম একটা স্লাইড হচ্ছে যে জাস্ট হচ্ছে যে হাস্টের মধ্যে আছে। আমরা তো অলওয়েজ ইউজ করি হচ্ছে যে অ্যাসপিরিনের সাথে ক্লোপিডোগ্রেল মানে অ্যাসপিরিনের সাথে ক্লোপিডোগ্রেল, আমরা টিকেগ্রেল অথবা প্লাসিগ্রেল ইউজ করি না। বাট হচ্ছে যে রিভারক্সামাইন ওরা বলছে যে পোস্টমের ক্ষেত্রে মোর দ্যান 1 ইয়ার্স, এটা আমার আসলে জানা নেই কেমন। ফারুক ভাই, আচ্ছা মুশারফ ভাই, থ্যাংক ইউ। স্যার যদি সাপ্লিমেন্ট করেন। স্যারের কাছে আপনি হ্যাঁ, এটা রিভারক্সাবানটা, হ্যাঁ রিভারক্সাবানটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা হলো ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম এবং একুট করোনারি সিনড্রোম দুইটা জায়গায় আপনি ইউজ করতে পারবেন। যে ট্রায়ালটা দিয়ে এই রিভারক্সাবানের আসছে সেখানে হলো মানে ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম এবং সিমটোমেটিক পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, এই দুইটা জায়গায় রিভারক্সাবানটা ইউজ করা হয়েছে। বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক থাকবে এবং উইথ লো ব্লিডিং রিস্ক, এই ক্রাইটেরিয়াটা তোমার সেট করতে হবে। এই আপনারা ওই লেকচারটা মানে দেখেন নাই, আমি সে প্যালেসে একটা দিছিলাম, লেকচার দিছিলাম যে ম্যানেজমেন্ট অফ একুট করোনারি সিনড্রোম ইন হাই রিস্ক পেশেন্ট, মানে হাই রিস্ক পপুলেশন বা হাই রিস্ক হিসেবে। সেই ক্ষেত্রে হাই রিস্ক গ্রুপগুলার মানে ইসের পরে এজ এ ডিফল্ট স্ট্র্যাটেজি আপনি মানে এমআরই পেশেন্টে 1 বছর পর্যন্ত আপনি ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট দিলেন। ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট দেওয়ার পরে 12 মাস পরে আপনি ওই যে এখানে যেটা রিকমেন্ডেশন আসছে যে 12 মাস পরে আপনি তো সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটলেটে যাবেন। এই সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটলেটে যাওয়ার সময় আপনি যদি দেখেন তার হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক আছে। হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক বলতে এখানে এই যে দেখছেন কিভাবে ভেরি হাই আর মডারেট রিস্ক ফর ইসকেমিক ইভেন্টস, এই ইসকেমিক ইভেন্টস গুলা এইখানে বর্ণনা করছে। দেখেন মাল্টিভেসেল করোনারি আর্টারি ডিজিজ, এইটা, তারপরে হইতেছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস রিকোয়ারিং মেডিকেশন, রিকারেন্ট এমআই, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, সিকেডি, ইজিএফআর মানে মোর দেন মানে 30 ml এর থাকবে। এইরকম কতগুলা যদি আপনি ক্যান্ডিডেট দেখেন তাহলে সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটকে উইদাউট এটিএল ফিব্রিলেশন আপনি রিভারক্সাবান লো ডোজে ইউজ করতে পারবেন 2.5 মিলিগ্রাম বিআইটি। এই যে রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন গুলো আছে এইগুলোর সাথে কিন্তু এট দি সেম টাইম আপনার এদেরকে ব্লিডিং রিস্ক কম থাকতে হবে। আপনার হ্যাজব্লেড করে দেখবেন যে তার লিভার ফাংশন, রেনাল ফাংশন, কনকমিটেন্ট আদার ড্রাগস, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, হাই ব্লাড প্রেশারস, এই সমস্ত যেগুলো এবং লেভেল এই সমস্ত ফ্যাক্টর গুলোকে আপনার অ্যাড্রেস করতে হবে। এইরকম যদি আপনি অ্যাড্রেস করতে পারেন তাহলে হবে, এতগুলো আপনার মনে থাকবে না। আপনি করবেন কি যে আপনি মোটামুটি ভাবে রিপিটেডলি যেসব পেশেন্ট সিমটোমেটিক থাকে, যে বারবার মানে চেস্ট পেইন কমপ্লেইন করতেছে, সেই সমস্ত পেশেন্ট গুলাকে আপনি অ্যাজ এ ডিফল্ট স্ট্র্যাটেজি মানে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট আপনি
কন্টিনিউ করতে পারেন আপ টু 3 ইয়ার্স প্ল্যাটোতে, মানে আপনি আছে সেখানে আপনি ওই যে আপনারা বললেন না যে স্যাররা অনেক সময় ডুয়েলিটি দিয়ে দেয় এবং লাইফ লং চলতে থাকে, সেইটা আপনি মানে যখন ইভ্যালুয়েট করবেন তখন আপনি দেখবেন যে আসলে এখানে মানে পেশেন্টের সিমটোম্যাটিক স্ট্যাটাসটা কেমন আছে, এবং এর সাথে কনকমিটেন্ট পলিভেসেল ডিজিজ বলে আর কি, যেমন পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ আছে, কিডনিতে আছে, তারপরে হলো স্ট্রোক করা আছে, এরকম যদি কতগুলো জিনিস থাকে সেই পেশেন্ট গুলাকে আপনি রিস্কের মধ্যে নিয়ে আসবেন, হাই রিস্কের মধ্যে নিয়ে আসবেন। এই জিনিসগুলাকে কনসিডার করলে আপনি দিতে পারবেন, মানে রিভারক্সাবান যোগ করতে পারবেন। এই ক্রাইটেরিয়া কয়টা আপনার একটু মনে রাখলেই চলবে। এবং রিভারক্সাবান এটা তো গেল আপনার নন পিসিআই এর ক্ষেত্রে, এবং পিসিআই যদি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে প্যারেন্টাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন বন্ধ করলে আপনি শুরু করতে পারবেন যদি পেশেন্টের এটিএল ফিব্রিলেশন থাকে। এটিএল ফিব্রিলেশন থাকলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শুরু করা যাবে। এটিএল ফিব্রিলেশন না থাকলেও এরকম হাই রিস্ক গ্রুপে আপনি শুরু করতে পারবেন জাস্ট discontinuation of anticoagulation, especially in non-ST elevated MI after PCI, মানে উইদিন হসপিটাল থেকেই শুরু করা যাবে। এখন এই যে রিভারক্সাবানের এইটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, আমি এটা ধরছিলাম মানে যেদিন এই করে মজুমদার স্যার কিন্তু এই দিন অতটা ভালো বলতে পারে নাই যে এইটা মানে রিভারক্সাবান কেমন করে দিবে কি দিবে, কিন্তু এটা ওই যে আমরা গত বছরও মানে করছিলাম, প্রেজেন্টেশন দিছিলাম রিভারক্সাবানের, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা রিভারক্সাবানের ট্রায়াল গুলা নিয়ে কথা বলছিলাম, সেই ক্ষেত্রে এই ট্রায়ালটা আছে পোস্ট এমআই পেশেন্ট এসে। আর পোস্ট এমআই পেশেন্টের কিন্তু আপনি দিতে পারেন, আপ টু 3 ইয়ার্স কন্টিনিউ করতে পারেন যদি আপনার রিস্ক মানে ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করে। স্যার মোশাররফ ভাই, ওকে ভাই, মোশাররফ ভাই শুয়েব, হ্যাঁ স্যার ভাই, হ্যাঁ এই যে এই সিনারিওতে আপনার সাথে সেদিন আলাপ করছিলাম না একটা পেশেন্ট নিয়ে, এক্স্যাক্টলি এই স্যার এই যে আপনার স্যার যেটা বলছেন, স্যার অলরেডি বলে ফেলছেন যে একটা পেশেন্ট পোস্টে বা 1 বছরের পরে পেশেন্টের যদি দেখা যায় যে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ বা ইসকেমিক স্ট্রোক থাকে, অথবা যদি আমরা ইকো করে যদি এলএলভি হিস্ট্রি ডাইলেটেড দেখি, পেশেন্টের এলভি থম্বাস বা এলএ থম্বাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি একটা পেশেন্ট বলছিলাম ইসকেমিক স্ট্রোক আছে, এমআই এলভি ডাইলেটেড এবং পোস্ট এমআই পেশেন্টে ওই যে এটা অ্যাড করবো কিনা না আপনার সাথে জিজ্ঞেস করছিলাম। স্যার আমরা এরকম প্রায় ফেস করি স্যার, তখন ওই যে কপিড্রোগ্রল আর হচ্ছে রিভারক্সাবানটা 1 বছরের পরে পেশেন্টকে আমরা দিচ্ছিলাম। এটা স্যার অলরেডি বলে ফেলছেন যে রিস্ক বার্ডেন যাদের আছে, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ আছে, যদি পেশেন্টের এএফ থাকে, পেশেন্টের ইসকেমিক স্ট্রোক থাকে, এফ থাকলে বাই ডিফল্ট সে পাওয়া যাবে স্যার। ইসকেমিক স্ট্রোক, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, এলএল, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ডোজটা এফ এর কিন্তু ডোজটা 2.5 হবে না, 2.5 এর ডোজটা 2.5 এর ডোজটা অ্যান্টি ইসকেমিকের মানে কাজ যাবে, অ্যান্টি থ্রম্বোটিক হিসেবে আসবে। আর ওই এফ যদি থাকে তখন ডোজটা আসবে থেরাপিউটিক ডোজ হিসেবে। আমরা স্যার প্র্যাকটিক্যালি যেসব পেশেন্ট গুলা পাই স্যার, পোস্ট এমআই পেশেন্ট 1 বছরের পরে যারা স্যার আইসিএম এর দিকে চলে যায় স্যার পেশেন্ট গুলা, তারা অনেক পেশেন্টে দেখা যায় এলএলবি স্যার ডাইলেটেড থাকে, তাদের থম্বাস এলএ থম্বাস এলবি থম্বাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে স্যার। এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার আমরা একটা সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটলেট কপিডোগ্রল সাথে স্যার রিভারক্সাবান আমরা দিতে পারি স্যার। এলবি ডিসফাংশনে কিন্তু মানে রিকমেন্ডেশন করে নাই, এলবি ডিসফাংশনে রিভারক্সাবান রিকমেন্ডেশন করে নাই। রিকমেন্ডেশন যে ক্ষেত্রে আছে সেটা হইতেছে রিকারেন্ট এমআই, বারবার এমআই হইতেছে, 2 হলো পলিভেসেল ডিজিজ, 3 হইতেছে পেশেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ভিতরে হইতেছে পেশেন্টের মানে কোমরবিড মানে যেটাকে আমরা বলি হলো আইএসডি ইকুইভ্যালেন্ট, যেমন পেশেন্টের যদি কিডনি ডিজিজ থাকে, সিকিডি থাকে,
এবং সিকেডি থাকলেও কিন্তু আপনার থাকতে হবে, সাফিসিয়েন্ট মানে ইজি থাকতে হবে। অ্যাটলিস্ট 30 ml এর উপরে যদি থাকে তাহলে আপনি সেফলি দিতে পারেন। আর 30 ml এর নিচে যদি থাকে উইথ কশন, দরকার হলে রিডিউস ডোজে, এবং 15 ml এর নিচে থাকলে কখনোই না। এই দুইটা প্লাস পেশেন্টের ডায়াবেটিস, এবং যে ডায়াবেটিস মেডিকেশন দরকার হয়, এই দুইটা হলো আপনার মানে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ ইকুইভ্যালেন্ট। আর পেশেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ভিতরে মানে ডিজিজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ভিতরে হলো এমআই, রিকারেন্ট এবং পলিভেসেল ডিজিজ, যেটা পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ। আমরা এই কয়টা জিনিস যদি আপনার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশন আছে। এখন এলবি ডিসফাংশন হয়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে এলবি ডিসফাংশন তো ডিউ টু আদার কজ, তখন আপনি রিভার্স মডেলিং এর যাইতে হবে, রিভার্স কার্ডিয়াক মডেলিং এ যেতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি এসি ইনহিবিটর এবং এখন লেটেস্ট যে আর্নি যেটা রিকমেন্ডেশন করতেছে সেই রিকমেন্ডেশন আসতে হবে। হার্ট ফেলিওর ম্যানেজমেন্ট আর্নিতে যাইতে হবে স্যার। আর যে স্যার এলএ থাকে, পেশেন্ট ইসকেমিক স্ট্রোক থাকে স্যার, আমরা পাই যদি পেশেন্ট প্রোফাইলে, সেক্ষেত্রেও স্যার এই যে রিপ্রাইভাল লো ডোজ স্যার দিতে দেওয়া যাবে মানে সেই ক্ষেত্রে ওই আপনি আবার একটা জিনিস এক্সক্লুড করবেন, মানে হাই ব্লিডিং রিস্ক। এখানে হু ডু নট হ্যাভ হাই ব্লিডিং রিস্ক, এটা কিন্তু ক্যাটাগরাইজ করা আছে। হাই ব্লিডিং রিস্ক কোনটা, এটা হাই ব্লিডিং রিস্ক মানে যেটা আছে সেটা মানে আপনাকে এক্সক্লুড করে নিতে হবে। তার ভিতরে আছে স্ট্রোক, মানে হেমোরেজিক স্ট্রোক আছে, ওই নিচে মনে দেওয়া আছে যে স্ট্রোক আছে, হেমোরেজিক ইসকেমিক স্ট্রোক কিন্তু স্যার হাই ব্লিডিং রিস্ক। আমি স্যার এটা আগে জানতাম না, দুইটাই শুনো, স্ট্রোক হইলে হাই হ্যাজবিলিটিও আছে, হাই ইসকেমিক রিস্ক, এবং ওই যে ইতেও আছে থ্রম্বোটিক এবং প্রোথ্রম্বোটিক, এটা ডাবল স্ট্রোক, দুই দিকই আছে। তুমি যেহেতু যখন ক্যালকুলেট করতে যাবে তখন এটা দুই দিকেই থাকবে। এবং আদার ইন্টারক্রেনিয়াল প্যাথোলজি থাকে, যেমন আপনার হলো যে ওই যে বেরিয়ানিরিজম আছে, আর্টারিওভেনাস ম্যালফরমেশন আছে, এবং যে কোনো ব্লিডিং এবং এনিমিয়ার ভিতরে ক্যাটাগরাইজ করা আছে 11-র উপরে এবং 11-র নিচে, দুইটা গ্রুপে আছে। এবং আদার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল প্যাথোলজি এবং ইনক্রিজড ব্লিডিং, লিভার ফাংশন, রেনাল ফাংশন, এই সমস্ত যদি ডায়াবেটিস এক্সট্রিম older age and renal function requiring dialysis and eGFR 13, এই সমস্ত জিনিসগুলো, এগুলো হলো হাই ব্লিডিং রিস্ক। এগুলো আপনার যদি মনে না থাকে, আপনি হ্যাজব্লেড মনে রাখবেন। হ্যাজব্লেড মনে রাখতে পারলে মোটামুটি ভাবে আপনি ব্লিডিং রিস্ক যেটা আছে, হাই ব্লিডিং, কারণ একটা জিনিস দেওয়ার পরে দেওয়ার আগে তার ইন্ডিকেশনটা ভালোভাবে সার্চ করে নিতে হবে। ইএসসির তো 19-এর গাইডলাইন থেকে বলছেন, এটা 20-এর গাইডলাইনে আইসা তারা আবার এটাকে রি-এমফাসাইজ করছে, যে বারবার বলছে যে ক্ষেত্রে হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক থাকবে, হু ডু নট হ্যাভ হাই ব্লিডিং রিস্ক, এই যে কথাটা বারবার বলে, হাই ব্লিডিং রিস্ক থাকবে না, তাদেরকেই আপনি এটা শুরু করতে পারবেন। আর যদি আপনি থ্রম্বোটিক রিস্ক দেখেন যে মানে হাই, ভেরি হাই এবং লো, এই তিনটা ক্যাটাগরিতে আপনি যদি থ্রম্বোটিক রিস্ক এসে দেখেন 12 মাস পরে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটেলেটের পরে, তখন দিবেন। এখন যদি খুব ইনিশিয়াল স্টেজেও আপনি যদি দেখেন যে তার থ্রম্বোটিক রিস্ক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সেক্ষেত্রে প্যারেন্টাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন বন্ধ করার পরেও দিতে পারবেন নন এসটিএমআই তে, এসসিএস এ। স্যার এই যে কারসার যে জায়গায় রাখতেছেন মশারুল ভাই, এটা হ্যাঁ ওইটা আমি বলতে চাই সোহেব ভাই, যে ইসকেমিক স্ট্রোক, এটা একটা পেশেন্ট এমআই স্ট্রোক, ইসকেমিক স্ট্রোক থাকে প্লাস এমআই থাকে, প্রিভিয়াস এমআই, সেক্ষেত্রে আমরা কি ডিএপিটি দিব না সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লাটলেট দিব? এটাই আমার ওই পেশেন্টটা তো ইসকেমিক স্ট্রোক ছিল স্যার, মনে আছে স্যার, আপনি স্যার একটা প্রেজেন্টেশন করছিলেন, অ্যারেঞ্জ করছিলেন মাউন্টেড, সেখানে একুর ইসকেমিক স্ট্রোক ছিল। সেখানে স্যার ওই যে দিন মোহাম্মদ স্যার বলতেছিলেন যে আমরা তো সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লাটলেট ইউজ করি, ডুয়াল অ্যান্টিপ্লাটলেট ইউজ করি না। আর আমাদের যে কার্ডিওলজিস্ট, আমরা তো স্যার ইউজুয়ালি ডুয়াল অ্যান্টিপ্লাটলেট ইউজ করি। সেক্ষেত্রে আমরা স্যার এই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? আসলে যে পেশেন্টের ইসকেমিক স্ট্রোক আছে,
পেশেন্টের যে প্রিভিয়াস এমআইও ছিল বা করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে, এটা নিয়ে স্যার একটু এইটা নিয়ে স্যার কিন্তু দিন মোহাম্মদ স্যার পরে কিন্তু ক্লিয়ার করছে যে ইসকেমিক স্ট্রোক থাকলে এবং বলছে হেমোরেজিক স্ট্রোক থাকলেও এই অ্যাসপিরিন মানে যদি এমআই থাকে অ্যাসপিরিন কন্টিনিউ করা যায়, স্যার কিন্তু বলতেছিল সেই জন্য পরবর্তীতে। এখন এই ইসকেমিক স্ট্রোক থাকলে হেমোরেজিক ট্রান্সফর্ম, এখন রিস্কটা দেখতে হবে যে কোন রিস্কটা বেশি, আমার ইসকেমিক মানে সিবিডি প্রবলেমেটিক না আমার এমআই প্রবলেমেটিক। যদি দেখি যে আমার এমআই প্রবলেমেটিক, তাহলে আমরা হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন কি হবে, ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটিলেট দিলে হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এই ইসকেমিয়া থেকে ইনফ্রাকশনে যাবে, সরি ইনফ্রাকশন থেকে হেমোরেজে যাবে। আর এদিক থেকে হলো আমার এমআই আমার যদি বারবার মানে চলতে থাকে বা সিমটোমেটিক থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমার হবে। এই ক্ষেত্রে দুইটা রিস্ক বেনিফিট হিসাব করে আপনার জাজমেন্ট নিতে হবে। যদি এমআই বেশি থাকে তাহলে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটিলেটে যাবেন এবং সিমটোমেটিক থাকলে সেখানে যাবেন উইথ দি রিস্ক অফ হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন। আর যদি মনে হয় যে না হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন পেশেন্ট এমআই সেটেল আছে, এমআই অত মানে রিকারেন্ট চেস্ট পেইন নাই, সেক্ষেত্রে আপনি সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটিলেটই থাকেন হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশনের সুযোগ না দিয়ে। স্যার স্যার যদি পেশেন্টের এফ থাকে স্যার, তাহলে স্যার 1 বছর পরে স্যার আমরা 10 দেব না 20 দেব স্যার? আচ্ছা, যদি পেশেন্টের এফ থাকে মানে ইসের জন্য আপনি 1 বছর পরে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, এই যে ইসে এখন 10 যেটা দেন সেটা হইতেছে আপনার প্রোফাইলিক্সিস হিসাবে ডোজ 20, এবং সেই ক্ষেত্রে যদি তার বডি ওয়েট মানে ব্যাপার আছে এবং ইসের মানে ব্লিডিং রিস্কের ব্যাপারে, সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু কম্প্রোমাইজ করে 15 পর্যন্ত আসতে পারেন, কিন্তু 10 ডোজ না। আমরা যেটা ইউজ করি হর হামেশাই 10 ইউজ করি। 10 মানে একদম বডি ওয়েট 50 নিচে থাকলে করা হয়, অথবা ইজিএফআর যদি 13 এর নিচে থাকে 15 এর উপরে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ডোজ রিডাকশন করা, আদারওয়াইজ 20 মিলিগ্রামই ডোজ। কিন্তু স্যার এখন রিভারক্সাবন স্যার অনেকে স্যার 10 বিডি দেন, আবার তো 20 সিঙ্গেল দেন, কোনটা স্যার ভালো স্যার? 10 যে বিডি দেয় তারা কেন দেয় আমি বুঝি না, মানে ডোজ একবারই 20 একবারই সিঙ্গেল ডোজ। জি স্যার। আর ওই যে আজকে একটা ক্লিয়ার হইলো স্যার যে আমরা ইসকেমিক স্ট্রোক থাকলে আমরা মনে করি যে এটা আরো ইসকেমিক স্ট্রোকটা যে স্যার ব্লিডিং রিস্কের কারণে স্যার সেটা টার্ন নিতে পারে সেরিব্রাল হেমোরেজে স্যার, এটা আজকে একটু এটা আমরা ওইভাবে ইয়ে করি না। স্যার যদি পোস্ট এমআই স্যার আপনি বললেন এলবি যদি থাকে স্যার ডিসফাংশন থাকে, তাহলে আমরা স্যার আর্নির দিকে যাব স্যার প্রেফারেবলি। পেশেন্টের স্যার এলএও যদি স্যার এনলার্জ থাকে, এনলার্জ থাকে, থ্রম্বাস, তখন কি আমরা যেতে পারি স্যার? আচ্ছা, এনলার্জ থাকে যদি আপনি এক্সক্লুড করতে পারেন, এটা স্ট্রাকচারাল কোনো প্রবলেমের জন্য না। এলএটা কেন এনলার্জ হবে? এলএটা এনলার্জ হবে ইসকেমিয়া স্যার। হ্যাঁ, এলএটা এনলার্জ হবে কেন? আইসোলেটেড এলএ এনলার্জ হবে মানে হওয়ার মতো কোনো সুযোগ নাই, কারণ এলএ এনলার্জ হইতে গেলে এলভিতে আপনার সমস্যা থাকতে হবে। জি স্যার, জি স্যার। অথবা আপনার ভালভে সমস্যা থাকতে হবে, হয় স্টোনোসিস থাকবে অথবা রিগার্জিটেশন থাকবে, অথবা আপনি এলবি নন কমপ্লায়েন্ট থাকবে, যেমন আপনার রেস্ট্রিকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে এলএ প্রেসার দিতে 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 সে বড় হয়ে যায় এবং মানে হিউজলি ডাইলেটেড এলএ দেখে বাইআরটিএল এনলার্জমেন্ট দেখে আপনি রেস্ট্রিকটিভ প্যাটার্ন আপনি ডায়াগনোসিস করে ফেলেন। এই পেশেন্টের পোস্ট ইটিওলজি গুলো যদি আপনি সার্চ করতে পারেন যে ইটিওলজি সমস্ত স্ট্রাকচারাল ইটিওলজি বাদ দিয়ে এটা ইসকেমিয়ার জন্য। জি স্যার। ইসকেমিয়া হলে ইসকেমিয়া হলে শুধুমাত্র এলএতে হবে না, ইসকেমিয়া হলে এলএলবি স্যার, এলবির জন্যই স্যার এক্স্যাক্টলি এলএ এবং এলবিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে বেশি বেনিফিট পাবে আর্নি। হ্যাঁ স্যার, আর্নি দেওয়ার পরেও এখন হলো আপনি আমার ইটা দেখছিলেন প্রেজেন্টেশনটা, মানে হার্ট ফেলিওরের প্রেজেন্টেশনটা দেখছিলেন ইসের কার্ডিয়াক সোসাইটিতে? জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, এখানে আমি কিন্তু এখানে কিন্তু আমি ফ্যান্টাস্টিক পোর করছি। এইটা করার পরে আমি মানে পুরা বাংলাদেশে সবাই আমার কাছে ওই প্রেজেন্টেশনটা চাইতেছিল।
যে বলছে যে ওই তোমার ওই প্রেজেন্টেশনটা দাও, শেষের 4টে স্লাইড, এই 4টে স্লাইড তুমি কেমন করে কালেক্ট করলা, তুমি সেটা একটু বলো। 2021 সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারির তুমি কালেক্ট করছো, এই এই জায়গাটায় তোমার এই যে সবাই সবকিছুই জানি, তোমার আগে যা বলছো এগুলো আমরা সবাই জানি, কিন্তু লাস্ট 4টে স্লাইড জানি না। আসলে এই লাস্ট 4টে স্লাইডই হলো আমি ফেব্রুয়ারিতে দিছি, এটা একটা হলো ফেব্রুয়ারির ছিল আর একটা ছিল জানুয়ারির। স্যার আর্নি দেওয়ার পরেও স্যার এলএলপি যদি থাকে অ্যানলার্জ থাকে, আমরা যদি মনে করি যে স্যার থ্রম্বোসিসের রিস্ক আছে, তখন কি স্যার আমরা প্রফাইলাক্সিস হিসেবে 2.5 বিডি দিতে পারবো কিনা স্যার, যদি ইস্কিমিয়ার কারণেও মনে করি স্যার? শোয়েব ভাই এটা তো হলো যে ধরেন যে আর্নি আমরা দিচ্ছি অ্যাজ এ এন্টি ফেলুর থেরাপি অথবা হচ্ছে ফেলুরের ট্রিটমেন্ট হিসেবে, আর এন্টি প্লাটলেট অথবা এন্টি থ্রম্বোটিক থেরাপি আরেকটা আর্নি। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি যেটা বলতেছেন এলএলভি অ্যানলাস, সেটা তো স্যার ওই যে বলতেছিলেন যে হাই রিস্ক ইস্কিমি ডিফেন্ড দিয়ে থাকে, তাহলে তো আমরা দিবই এটা। আর আর্নি দুইটা তো হচ্ছে যে প্রোভাইডেড ব্লিডিং রিস্কটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে দিতে হবে, এইটাই স্যার বলছেন ক্লিন কাট। যদি থ্রম্বোসিস রিস্কটাকে দিব আমরা ইস্কেমিক কারণে হয়, কিন্তু দেখে নিতে হবে প্লেটলেট হ্যাজ ব্লেড করে পেশেন্টের ব্লিডিং রিস্ক আছে কিনা না, এটাই তো স্যার না? জি স্যার। এই যে মানে টিকাগ্রেল দেওয়া আছে এখানে 60 মিলিগ্রাম বিএডি, হ্যাঁ এটা কিন্তু দুইটা ডোজ, একটা 90 মিলিগ্রাম বিডি আর একটা 60 মিলিগ্রাম বিডি। তারা কিন্তু এটা 60 মিলিগ্রাম বিডি বলছে হু টলারেট ডিএবিটি ফর 1 ইয়ার। এইটাকে তাহলে কতদিন এটা দিবেন? এইটাকে আপ টু 3 ইয়ার্স পর্যন্ত কিন্তু দেওয়া গেছে পোস্ট এমআই পেশেন্টদের। হ্যাঁ, এবং এটাই হলো প্যাকেজেস টিমি 54 ট্রায়াল। হ্যাঁ, এই প্যাকেজেস টিমি 54 ট্রায়াল দিয়েই টিকাগ্রেলটাকে তারা পোস্ট বাই পেশেন্টকে উইদাউট পিসিআই মানে কন্টিনিউ করছে টিকাগ্রেল। এই জন্য টিকাগ্রেল ইন বিটুইন মানে মধ্যম পন্থা ঔষধ, আইদার যে স্ট্র্যাটেজি নেন না কেন। আপনি ইচ্ছা করলে নন এসটি এলিভেটেড এমআই যারা ওই যে ওদের বলছিলাম অবি কামাল আর এর বলছিলাম, যদি কোনো পেশেন্ট নন এসটি এমআই নিয়ে আসে, সে যে স্ট্র্যাটেজিতেই থাকুক না কেন তাকে কিন্তু তুমি দিতে পারো, টিকাগ্রেল তুমি ইউজ করতে পারো পেশেন্ট যদি অ্যাফোর্ড করতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমার ক্লোপিডোগ্রেলের চেয়ে টিকাগ্রেলের বেশি মানে পোটেন্ট মানে বেশি। কিন্তু কোনো পেশেন্ট যদি এসটি এলিভেটেড এমআই নিয়ে আসে এবং সে যদি পায় স্ট্রেপ্টোকাইনেস পায়, তখন কিন্তু ক্লোপিডোগ্রেল ইজ দি ড্রাগ অফ চয়েস, তোমার কোনো অপশন নাই। কিন্তু কোনো পেশেন্ট এমআই আছে, সে পিসিআই তে যাবে, সেক্ষেত্রে প্রাসুগ্রেল ইজ দি ড্রাগ অফ চয়েস। এটাও এখন মানে মানে এস্টাবলিশড হয়ে গেছে। নেক্সট হলো মানে যদি না পাওয়া যায় প্রাসুগ্রেল, তাহলে টিকাগ্রেল। আবার প্রাসুগ্রেল টিকাগ্রেল না পাওয়া গেলে তখন ক্লোপিডোগ্রেল। এটা হলো এখন মানে স্টেবল এই এমআই তে। কিন্তু এইটা যখন আপনি নন এসটি এমআই তে আসবেন, তখন আপনি করোনারি অ্যানাটমি জানার আগ পর্যন্ত P2Y12 ইনহিবিটর আপনি কাউকেই দিতে পারবেন না। শুধু অ্যাসপিরিন দিয়ে আপনার প্রসিড করতে হবে। করোনারি অ্যানাটমি দেখার পরে অ্যাটলিস্ট পিসিআই এর আগে আপনার শুরু করতে হবে। সেক্ষেত্রে যদি আপনার সম্ভব হয় ক্যানাগ্রেল পাওয়া যায়, আইবি পাওয়া যায়, আইবি দিয়েও শুরু করা যায়, কারণ 4-5 মিনিটের ভিতরে তার অ্যান্টিপ্লেটিলেট অ্যাকশনটা শুরু হয়। তাহলে চয়েস অফ মানে এটার ক্লাসটা মনে হয় নাই, চয়েস অফ মানে অ্যান্টিপ্লেটিলেট হয়েছে প্রদীপ নিচে, কিন্তু 2017 সালের যে গাইডলাইনটা আছে এইটার ভিতরে একদম সুন্দরভাবে আজকে আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে গাইডলাইন আনছেন, টেবিল কাটে দিচ্ছেন, তাতে টেবিল কাটার দরকার নাই। টেবিল কাটতে যে কষ্ট করছেন দরকার কি? আমি তো এটা বলতেই আছি যে এসছি আমি 19 থেকে নিয়ে আসছি, আমি তো আমার নিজে কোনো তৈরি করি নাই, আমার তো নিজের কোনো মতামত নাই। বিভিন্ন গাইডলাইনে যেরকম আছে আমি সেটাই মানে উপস্থাপন করতেছি। এটাই তো বিভিন্ন জায়গা থেকে জোর করে আইনা মানে দেওয়া। এটা হইতেছে ওই মায়ের মতো, মা সারাদিন মাঠে ঘাটে হাঁস মায়ের কথা দেখছেন, সারাদিন মাঠে ঘাটে ঘুরে ঘুরে খাবার দাবার খায়, বাসায় আসা সেই নিজের পেট থেকে বের করে বাচ্চাদের খাওয়ায়। আপনার অবস্থা আমাদের অবস্থা তাই, আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করে আইনা ওদের সামনে উপস্থাপন করে দিই যে এটা এইভাবে আছে।
এটা একটা কনফিউশনটা মানে আমাদের যে সমস্ত আমি এই জন্য ওই যে শোয়েব, আমি এই জন্য বারবার একটা মানে করতে চাইতেছিলাম, আমাদের একটা মানে কার্ডিয়াক মানে যে কার্ডিওলজির যারা আছে সোসাইটির যদি একটা মানে হয়, মানে নিজস্ব যদি একটা বলয় থাকে, সেমিনার থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো কনফিউশন গুলো আমরা খুব ভালোভাবে দূর করতে পারি। এবং এই সমস্ত সময় অন্য অন্য জায়গার সাথে করলে আমাদের নলেজের যে সমস্ত জায়গাগুলোয় মানে একটু কনফিউশন রয়ে গেছে এবং গাইডলাইনও পরিষ্কার করে নাই, সেই সমস্ত যারা যারা এক্সপার্ট আছে তাদের ইনভাইট করলে তাদেরকে থেকে নিতে পারলে এগুলো খুব ভালোভাবে ক্লিন করা যায়। আমি এটা করিয়ে ছাড়বো, আপনার নিশ্চিন্তে থাকেন। এটা করা দরকার স্যার, এটা দরকার আছে, কারণ হচ্ছে আমাদের নলেজ হচ্ছে জ্ঞান নিশ্চয়ের জন্য এটা হচ্ছে দরকার। আর অনেক সময় স্যার কনফিউশনই থাকি আমরা জন্য ছোট 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 জিনিস, ছোট জিনিসে কনফিউশন থাকে, এই কনফিউশন গুলো দূর করার জন্য আমাদের মনে হয় স্যার এগুলো বেশি মনে হয় যে স্যার ইভেন ইস্কেমি স্ট্রোক আমরা অনেকে জানি যে এটা মনে হয় যে হাই ইস্কেমি, যে এখানে ব্লিডিং রিস্ক বেশি। স্যার সিকিউরিটি পেশেন্ট দেখলেই আমরা সাধারণত বলি যে এটা হাই ব্লিডিং রিস্ক, কিন্তু কত ইজিএফআর কত নিচে আসলে এটা আমার মনে হয় যে একটু অনেকেই আছে যারা জানবে না যে ইজিএফআর 15 নিচে আসলে হাই ব্লিডিং রিস্ক, 15 উপরে কিন্তু হাই। এই যে আপনি এখানে দেখাইছেন কিন্তু এটা খুব একটা ভালো এরকম স্যার অনেক কিছুতে আমরা কনফিউশন কিন্তু থাকি স্যার, যে জিনিসগুলো আমাদের আলোচনা করলেই একমাত্র আলোচনা করলে এবং সবকিছু যে আমি জানবো মানে নট ট্রু, সবকিছু সবাই জানবে তাও না স্যার। ওই যে এমআই রোগী যে স্ট্রোকের পেশেন্ট এমআই নিয়ে আসলো, এগুলা স্যার দুই একটা কথাবার্তা স্যার আপনি একটা রিকমেন্ডেশন দিয়ে ওয়ার্ডে একটু দিয়ে রাখলে, ঝুলাই রাখলে স্যার কেউ আর ভুলবে না স্যার। ওইটা যেমন লার্জ হিমোরেজ, লার্জ ইসকেমিক স্ট্রোক একটা এমআই নিয়ে আসলো, হিমোরেজিক স্ট্রোক এমআই নিয়ে আসলো, মেসিভ এমআই নিয়ে আসলো, এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? অথবা সাথে এফ নিয়ে আসলো, এগুলো দুই একটা লাইন যদি স্যার ওয়ার্ডে একটু ডক্টরের সঙ্গে লিখিত আকারে থাকে, তাহলে এটা কেউ ভুলবে না স্যার এই জিনিসগুলো। কারণ এই জিনিসগুলো স্যার কমপ্লিকেশন স্যার এগুলো। হ্যাঁ, অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ওরা মনে হয় জানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন কখন শুরু করবেন। এফ এর পেশেন্টের যদি স্ট্রোক থাকে মানে 1 3 6 12, এটা আমরা আগে প্র্যাকটিস করতাম, একদম মুখস্থ ছিল আমাদের 1 3 6 12। হ্যাঁ, 1 3 6 12 ইসকেমিকের জন্য। আর হলো হেমোরেজ হলো 28 দিন পরে, কোনো ক্ষেত্রে বলে যে 6 সপ্তাহ পরেও শুরু করার জন্য বলে, মানে এরকম হেমোরেজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে। সেদিন তো দিন মোহাম্মদ স্যারে বললো যে তোমরা ইচ্ছা করলে মানে অ্যাসপিরিন শুরু করতে পারবা, কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুরু করতে গেলে ওয়েট করতেই হবে। টিআইএ যদি হয় তাহলে একদিন পরেই শুরু করা যায় মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টটা। আর যদি মানে হয় স্ট্রোক ছোট হয় তাহলে 3 দিন পরে, স্ট্রোক মাঝারো হইলে 6 দিন পরে, আর স্ট্রোক যদি বেশি হয় তাহলে মানে 12 দিন পরে। কিন্তু সেই 12 দিন পরে আবার আরেকটা সিটি স্ক্যান করে দেখতে হবে যে বাই দিস টাইম তার ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে কিনা।